गुड मॉर्निंग बेटा। सो रजे कल आपां फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्सेबल कैपेसिटी स्टडी कीते सी, ठीक है। सो अज आपां जिहड़ा है इसनूं कनकलूड करते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी नूं स्टडी करन दी ज़रूरत है या नहीं। डाल्टन कहंदा कि रैलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी है जिहड़ी वो तो एक रियलिटी है, मतलब जो तो असीं कंपैरिजन करते हैं फिर तो ठीक है, बट जे असी एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी नूं स्टडी करते हैं तो वो एक मिथ है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो कहता है कि इसलिए सानूं टैक्सेबल कैपेसिटी नूं स्टडी करन दी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल कैपेसिटी देखो रैलेटिव तो टर्म उदों ही आऊगी ना जो वो एक्चुअली हैपन हो चुकी होगी, ठीक है। सो बट दिस व्यू ऑफ डाल्टन दैट टैक्सेबल कैपेसिटी नूं पब्लिक फिनांस विच नहीं पढ़ना चाहिए, ये फुली जस्टिफाइड नहीं है। उहदे लई कारण दिते ने। फस्ट है कि जदों असी किसी कंट्री दे विच लोकां दी टैक्सेबल कैपेसिटी नूं डिटरमिन कर लैंदे आ तां टैक्सेशन सिस्टम है जिहड़ा वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस सिचुएशन दे विच कोई भी कंप्लेंट्स ने कि किसी दे उत्ते ज़्यादा टैक्स लग्या है या लोकां ने टैक्स है जिहड़ा उसनूं इवेड किया है, इहदी कोई भी कंप्लेंट है वो नहीं आउंदी। सैकेंडली टैक्सेबल कैपेसिटी नूं असैस करन तो बाद सरकार नूं यह पता लग जाता है कि लोकां दी जिहड़ी इकनॉमिक कंडीशन है वो किहो जी है। जे कंट्री दी इकनॉमिक कंडीशन पुअर है, नैशनल इनकम घट है, तो गवर्नमेंट नूं इहो जिहे प्लैन बनाने होणगे कि जिहड़ी पब्लिक इनकम है वो हो सके ताकि जिहड़ा है कंट्री दे विच लोकां दी सिचुएशन नूं सुधारिया जा सके। नैक्सट है असैसमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी है जिहड़ी उहदे नाल गवर्नमेंट नूं ये भी पता लग जाता है कि उन्हें अप्रॉक्सीमेटली जिहड़ा रेवन्यू है जिहड़ा वो आने वाला है वो कितना आने वाला है, उहदा एस्टीमेशन हो जाता है, तो उन्होंने फिर वो किन्ना प्लैनस दे विच या किहड़ियां एमरजेंसी दे सिचुएशन विच ला सकती है, उहदा अंदाज़ा हो सकता है। सो ये असैसमेंट है, इहदा फेवरेबल इफैक्ट आउंदा है गवर्नमेंट बजट के उत्ते। सो इन शॉर्ट टैक्सेबल कैपेसिटी है उहदा ग्रेट इन्फ्लुएंस है ऑन दी डॉक्ट्राइन ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, ठीक है। प्रोफैसर मस्के ने कहा है कि टैक्सेबल कैपेसिटी है जिहड़ी उसनूं उस वास्ते काफ़ी रीजनस ने कि टैक्सेबल कैपेसिटी है जिहड़ी उन्होंने क्यों मैशर करना चाहिए है। फस्ट है ये डॉक्ट्राइन है या ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो सानू दसदा है कि जिहड़ियां टैक्स रिलेटिड प्रॉब्लम्स ने बजट दियां वो किहो जिहियां हुंदियां ने। इहदे विच असीं बहुत ज़्यादा जिहड़ी अटैंशन है वो प्रॉब्लम्स रिलेटिड टू एक्सपेंडिचर नहीं पाउंदे। सैकेंड ये जिहड़ा डॉक्ट्राइन है ये दसदा है कि कितना बर्डन है जिहड़ा प्राइवेट सैक्टर है वो बीयर कर सकता है, पर ये सानू ये नहीं दसदा कि किन्नी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जिहड़ी प्राइवेट सैक्टर नूं चाहिए है। सो टैक्सेबल कैपेसिटी है उसनूं स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट दी जिहड़ी बजट पॉलिसी है तो लैवल ऑफ वैलफेयर है वो टैक्सेबल कैपेसिटी तो ही मैजर होगी, ठीक है बेटा। सो ये अपना सी टैक्सेबल कैपेसिटी का कॉन्सैप्ट। बच्चे ये सैकेंड यूनिट विच आना है, इस चीज़ नूं बहुत ध्यान दे नाल समझना है तुसी कि इहदा जिहड़ा क्वेश्चन है वो थानू यूनिट बी दे विच पुछया जाऊगा टैक्सेबल कैपेसिटी दे रिलेटेड, राइट। सो नैक्सट है बच्चा अपने कोले इफैक्ट्स ऑफ टैक्स कि टैक्स जदों लगदे ने तां उन्हां दा लोकां दी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन दे उत्ते की प्रभाव पैंदा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन ते डिस्ट्रीब्यूशन नूं अफैक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का बिलीव है कि टैक्सेशन सिस्टम है वो एक इहो जिहा इफैक्टिव टूल है जिहदे नाल गवर्नमेंट अपने जिहड़े ऑब्जैक्टिव ने सोशल वैलफेयर, पब्लिक वैलफेयर दे उन्हां नूं पूरा कर सकता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम है जिहड़ा उहदे नाल इकनॉमिक वैलफेयर, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, फुल इंपलॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ एंड इनकम, ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां नूं पूरा किया जा सकता है। सो असी 3 मेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इफैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन कंजम्पशन, प्रोडक्शन ते डिस्ट्रीब्यूशन नूं स्टडी करांगे, ठीक है। फिर बच्चा अपने कोले टैक्सेस 2 तरह के ने, ठीक है, डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्स। जिहड़े बाकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस ने बच्चे वो दसदे ने कि ये वाले टैक्स ने किस जिहड़ा है तरीके दे नाल लगदे हैं। लाइक जिवें डायरैक्ट टैक्स है, पहला तो डायरैक्ट टैक्स एक किस्म होगी, राइट। फिर वो की रिच दे उत्ते ज़्यादा लगता या पुअर ते लगता, प्रपोर्शनल हो गया, ठीक है। जे रिग्रैसिव होगा इसदा मतलब पुअर ते ज़्यादा, रिच ते घट, ठीक है।
ਸੋ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 9,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਅਪ ਦ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਟੈਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਘਟੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਰਿਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਚ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੂਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੂਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਧਾਰ ਚੱਕੂਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਲਕ, ਫਰੂਟ, ਘੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੁਛ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਚ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਨਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ?
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਟ ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ, ਸੇਵ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ, ਇਨਵੈਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਿਟਲ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਆਰ ਲਿਵਡ ਔਨ ਦ ਰਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 2। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਕੱਪੜੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਨਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਰਿਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 6 ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਢਾ ਲਓ ਬਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਪੂਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਲੈਸ। ਫਾਲ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਲ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਫਾਲ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸਿਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ, ਮੋਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਸ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ
ਟੂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ। ਸੋ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।